हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा गोटे बड़ माराथन जोटा कि आमर कंप्लीट ओडिया ग्रामर उपरे रहउची। जो माने भी पेपर 1 देबे कि पेपर 2 देबे समस्त पई एटा इंपोर्टेंट रहउची। 150 एभव एमसीक्यू आज आम डिस्कसन करबा। तो जदि आपण मानको मोर भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को आदौ भी भूलिबे नहीं। चैनल नुआ थे जदि सब्सक्राइब करूछंती मोर प्रत्येक वीडियो आपन पाखरे प्रथमे पहुंचबो। तो फ्रेंड्स, आमर ए 150 भितरे रहउची कंप्लीट ओडिया ग्रामर रो सिलेबस। लेट्स स्टार्ट। ध्वनि वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू कोन कहते? ध्वनिटा जेतेबेले वर्ण रे रूपायित होउची। आपण जेतेबेले कहउचंती ओ, जेतेबेले आपण कहिले ओ मुहरे उच्चारण कले सेटा आपणकर कोन हे गला? ध्वनि हेला। जेतेबेले आपण ओ बोली लेखि देले सेटा होउची आपणकर वर्ण आउ रूपटाकू लिपि मध्य कहंती। वर्ण आउ लिपि मध्य कहंती। तो आपणकर ध्वनि वर्ण मानकरे रूपायित हेले ताकू वर्ण बोली कहंती। वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू कोन कहा जाय? देखिले, जोटाकू एबे आमे वर्ण बोली कहूतुले ओटाकू आपण ध्वनि मुखरे उच्चारण करूतुले, जेतेबेले आपण कॉपी रे ओटाकू लेखि देले सेटा हे गला कोन? वर्ण हे गला। सेई वर्णटा से जो ओटाकू आपण लेखिले सेटा गोटे संकेत कि नाही? सेटा गोटे चिन्ह। ओर आकार से नै गला, ओर चिन्ह बा ओर संकेत से नै गला। तो सेटाकू आपणकर कोन कहा जाय? वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू लिपि बोली कहा जिवो। वर्तमान ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अछि? तो फ्रेंड्स, हमरो जो वर्णमाला कथा कहबा आपणकर स्वर वर्ण 11 टी आ व्यंजन वर्ण हमर हला 38 टी। तो टोटल मिसी की हला 49 टी। तो किछि जनकर कन्फ्यूजन रुहे जे होची वर्णमाला कोठी 50 टी मध्य देछि। तो 50 टी एठी काहे की हबनी फ्रेंड्स ना, जेहेतु हमर क्ष को जुक्ताक्षर आकार रे आपणकर जो व्याकरणिक माने अछंती से माने क्ष को व्यंजन वर्ण न कही ताकू एक जुक्ताक्षर बोली कही ताकू वर्णमाला रु बाद देचंती। तो क्ष हेउची कर हलंत प्लस मुधनेश। तो दुईटी आपणकर व्यंजन वर्ण मिसी की क्ष हेउची। तो सेटा हेउची गोटे जुक्त व्यंजन, सेटा आपणकर वर्णमाला भितरे रहू नाही। तो सेति पई हमर वर्णमाला रे 49 टी वर्ण रहिछि। ओडिया वर्णमाला को केते भागरे विभक्त करा जायछि? ओडिया वर्णमाला को दुई भागरे विभक्त करा जायछि, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। एंड स्वर वर्ण को पुणी दुई भागरे भाग करा जायछि, आपणकर ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। आपणकर जोटाकू जो स्वर वर्ण को उच्चारण करिबा पई अल्प समय निये सेटा होछि आपणकर ह्रस्व स्वर बा ह्रस्व ध्वनि। आउ होछि आपणकर जोटा अधिक समय उच्चारण करने को लगे सेटा होछि आपणकर दीर्घ स्वर ध्वनि। तो आपणकर अ हर्षेई हर्षौ एगुडी को उच्चारण करने को अल्प समय लगे, तो सेति पय याकू ह्रस्व स्वर कहंती। एंड आपणकर आ दीर्घई दीर्घौ एगुडी को उच्चारण करने को अधिक समय लागुथिबारु आकू दीर्घ स्वर बोली कहंती। आपणकर व्यंजन वर्ण को भी सेमिति दुई भाग रे विभक्त कराइछि, आपणकर वर्गीय व्यंजन एंड अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन को 5 भाग रे विभक्त कराइछि, कचट तप। तो फ्रेंड, जो माने आपण माने मोर थियोरी क्लास देखि नांती आउ समय अच्छी बोली भाबुचंती, जदि चाहिबे आपण मोर थियोरी क्लास देखि परिबे, नहले आपण एमसीक्यू करि परिबे। तो फ्रेंड्स, तापर देखिबा जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नेई उच्चारित हुए ताकू केउ वर्ण कहंती? अन्यर साहाय्य न नेई उच्चारित हुए। जेउ वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न निए ताकू आमे स्वर वर्ण कहू, एवं जेउ वर्ण स्वर वर्णर बिना साहाय्य रे उच्चारित होई पारे नाही ताकू आमे व्यंजन वर्ण बोली कहू। फ्रेंड्स, एटी जो स्वर वर्णर साहाय्य न नेई नुह, स्वर वर्णर साहाय्य नेई उच्चारित हुए सेटा होछि आपणकर व्यंजन वर्ण। केउ वर्ण को हलंत वर्ण कहा जाय? हलंत वर्ण, हलंत। आपणकर जेतेबेले आपण कहउचंती क, करे हलंत प्लस ओ मिसिले जाई कि क हबो। करे हलंत सेमति सेपरेट
ହଉନାହିଁ। କରେ ହଳନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ କ, ଖରେ ହଳନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଖ, କରେ ହଳନ୍ଦ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହଳନ୍ଦ ସବୁ ଲାଗିକି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବା ପରେ ଯାଇକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହଳନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି କରିଥାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି କରିଥାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଧରନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ, ତ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଆକାର। ଆପଣ ହର୍ଷେଇ କହିଲେ, ହର୍ଷେଇର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ହର୍ଷଉ କହିଲେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାର ଦୀର୍ଘଉ କହିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲା, ତ ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶିଲା, ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହବ ଫଳା। କଣ ହବ? ଫଳା ବୋଲି ହବ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନା ଫଳା ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଫଳା କହିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ଲ ଫଳା, ହଳ ଫଳା, ମୋ ଫଳା, ଏସବୁ ଫଳା କୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ବର୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାରର? ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାର। କଚଟ ତପ, କଚଟ ତପ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ପ୍ରତି ବର୍ଗରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ହୁଏତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ ବର୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଗ, ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ନୋଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଚ ବର୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଟ ବର୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ବର୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ପ ବର୍ଗକୁ କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହି ରଖେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ, ଏଇଗୁଡିକ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ସୂଚନା ଦଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଲବେଶ, ମୁଦ୍ନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ, ଏଗୁଡିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖରୁ ଉଷ୍ମତା ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଙ, ନ୍ୟ, ମୁଦ୍ନଣ, ଦନ୍ତେନ, ମ, ଏଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଙ। ଚ ବର୍ଗରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ନ୍ୟ। ଟ ବର୍ଗରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ। ତ ଏଇଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାହା ସହିତ ମିଶିଲା। କିଏ ମିଶିଲା? ନା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ। ଙ ସହିତ କ ମିଶିଲା, ଙ ସହିତ ଖ ମିଶିଲା, ଙ ସହିତ ଗ ମିଶିଲା। ତ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ମିଶିବା ଫଳରେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯେମିତି ଙ ସାଗର କ ମିଶିଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ୱେଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଙ ସହିତ ଖ ମିଶିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱେଙ୍କ ହେଇଗଲା, ଏଟା ହଉଛି ୱେଙ୍କ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ଙ ସହିତ ଖ ମିଶିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱେଙ୍କ ହେଇଗଲା। ତ ଙ ସହିତ ଗ ମିଶିଲା ଆପଣଙ୍କର ୱେଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କହନ୍ତି?
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା କି ନାଇଁ? ତାଲବେଶ, ମୁଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ ଏହି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି? ମୁଖରୁ ଉଷ୍ମତା ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହନ୍ତି। ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଇ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଯଗ୍ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ? ଆମେ ଏମିତି କଥିତ ଭାଷା ବା ଘରୋଇ ଭାଷାରେ ଆମେ ଯାହା କହିଥାଉ, ବ୍ୟାକରଣର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ଭାଷା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥବୋଧକ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଅର୍ଥବୋଧକ। ଅର୍ଥବୋଧ ହଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କହିଲି ଛ ଆଉ ଗ, କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗଛ, ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ 4 ପ୍ରକାରର। ତ 4 ପ୍ରକାରର ଯେ ମୁଁ କହିଲି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ହଉଛି ତତ୍ ସମ, ତାହା ସହିତ ସମାନ। କାହା ସହିତ ସମାନ? ଆମର ପ୍ରତି ଭାଷାର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଆମର ଭାଷା ରହୁଛି ସବୁଠୁ ସଂସ୍କୃତ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତଦ୍ଭବ, ତାହା ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ। କାହା ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ? ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ। ଏବଂ ଆମର ଭାଷା ଗୁଡିକ ରହୁଛି ଆମ ଦେଶଜ ଭାଷା, ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ଗୁଡିକ ଦେଶଜ। ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆରବରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା କିଛି ଆମ ଦେଶରେ ରହିଯାଇଛି, ତ ସେଇଗୁଡିକ ହଉଛି ବୈଦେଶିକ। ତ ଆମର କେତେଟା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 4 ପ୍ରକାରର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅବିକଳ ଶବ୍ଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ତତ୍ସମ, ଅବିକଳ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଯୋଉଟା କି ତାହା ପାଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି, ତଦ୍ଭବ। ନଦୀ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ, ନଦୀ ହଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନଈ ହଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ପୁଅ, ପୁଅ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳକ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ତତ୍ସମ କିମ୍ବା ତଦ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ହେଲା ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଚାଉଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ? ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ଭାଷା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଗ୍ଲାସ, ଏ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସଟି ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ଲାସକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ତ ଏଟା ହଉଛି ବୈଦେଶିକ। କୋଉଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଇଥିବ, ତ ଇଂରେଜ ବୋଲି ବି ଲେଖାଯିବ। ଅଙ୍ଗୁର କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଏଇ ଯେମିତି ଏଠି ଇଂରାଜୀ ଦେଇଛି ନା, ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନଥାଇକି ଥାନ୍ତା ଇଂରାଜୀ, ତ ତୁର୍କୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସଟା ହଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତ ଅଙ୍ଗୁରଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଅଙ୍ଗୁର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। କୁଲି କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଟସ ବନେଇଦେବି। ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ବୈଦେଶିକର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜର, ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କୁଲି କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? କୁଲି ଆପଣଙ୍କର କୁଲି ହଉଛି ତୁର୍କୀ, କୁଲି ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ଜମିଦାର, ଜମିଦାର ହେଉଛି
ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ଆରବୀ। ବେଗମ, ବେଗମ କେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ? ତୁର୍କୀ। କଣ୍ଢେଇ, କଣ୍ଢେଇ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆମ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୂଳ ଶବ୍ଦକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଶବ୍ଦର ମୂଳ, ଶବ୍ଦର ମୂଳକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାତିପଦିକ। କଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାତିପଦିକ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ରାମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଭଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ପିଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପଦ। କଣ କହନ୍ତି? ପଦ। କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରାତିପଦିକ ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁର ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଦ ଗଠନ କରେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ମୌଳିକ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ମୌଳିକ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ପଦ 2 ପ୍ରକାରର। ସମାସ, ସନ୍ଧି, ତଦ୍ଧିତ, କୃଦନ୍ତ ବିହୀନ ପଦକୁ କେଉଁ ପଦ କହନ୍ତି? ବିହୀନ, ସରଳ ପଦ କହନ୍ତି। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ କଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଓ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ପଦ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା, ଅବ୍ୟୟ 5 ପ୍ରକାରର। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ନାଉନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ, 2 ହଉଛି ଜାତିବାଚକ, 3 ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, 4 ଗୁଣବାଚକ, 5 ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନାମ ଗୁଡିକ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ସ୍ଥାନ, ସହର, ପର୍ବତ, ବଣ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ସବୁ ନାଁ ଗୁଡିକ। ଆଉ ଜାତିବାଚକ କଣ? ଜାତି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୂହ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ବୁଝଉଥିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଲତା, ଲତା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ବାଳିକା, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାଳିକା ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବା ସମୂହକୁ ବୁଝେଇଲା, ତ ବାଳିକା ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି ଡକ୍ଟର ରାମ, ଡକ୍ଟର ରାମ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ଡକ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି, ତ ଏଠି ଡାକ୍ତରର ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିଲି ହାତୀ, ହାତୀର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି, ତ ସେଠି ହାତୀ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଐରାବତ, ଐରାବତ ଗୋଟିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତୀକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି କହୁଛି, ତ ସେଇଟା ହବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା ଗାଈ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାଈ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗାଈ ମାନେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ହେଇଗଲା ଜାତିବାଚକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାମଧେନୁ ଗାଈ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ, ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଗଲା କି ନାଇଁ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତିବାଚକଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର କମନ ନାଉନ୍ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ହେଲା ପ୍ରପର ନାଉନ୍। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। 5 ପ୍ରକାରର। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ଗୁଣବାଚକ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସରଳତା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ। କ୍ରିୟାବାଚକ କାମ, ଭାର୍ବ, ଲେଖା, ପଢା, ହସ, ଖେଳ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ। ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ,
ମାଟି, କାଠ, ଲୁହା, ପାଣି, କୋଇଲା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବସ୍ତୁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବସ୍ତୁବାଚକରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି ଟା ଟିକେ କହିଦଉଛି କାହିଁକି ନା ବାଇଚାନ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥିଓରି ଦେଖିବାକୁ ଟାଇମ ହବନି, ତାପରେ ୟା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣି ନେଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆନ୍ସର କହିପାରିବେ। ତ ବସ୍ତୁବାଚକର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଜାତିବାଚକ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦବା ପରେ ସେ ତାର ନିଜର ନାମକୁ ହରାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବସ୍ତୁବାଚକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦବା ପରେ ସେ ତାର ନିଜର ନାମକୁ ହରେଇ ଦିଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ତା ନିଜର ନାମ ଯଦି ନ ହରାଏ ବସ୍ତୁବାଚକ, ନାମକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ଜାତିବାଚକ। ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମାଟିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ତାକୁ ସେଇ ମାଟି ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କହିବେ କି? କହିବେନି, ତାହେଲେ ହବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କାଠକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ କାଠ ବୋଲି କହିବେ, ତେଣୁ ତାହା ହବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଠର ତିଆରି ଖଟକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଖଟ ବୋଲି କହିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନଲେଜ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ କହିପାରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହନ୍ତି? ଏବେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମ ଗୋଟିଏ ସମୂହ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଲତା, ତାର ସାଧାରଣ ନାମ ହଉଛି କଣ? ବାଳିକା। ରାମ, ତାର ସାଧାରଣ ନାମ କଣ? ବାଳକ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପର୍ବତ, କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ହଉଛି ପର୍ବତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ହିମାଳୟ ଗୋଟେ ନାଁକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ପର୍ବତର ନାଁ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ସେଠି ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଉଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହଉନି, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି? କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝଉଥିବ, ବସ୍ତୁର ନାମ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଚ, କାଠ, କାଗଜ। ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଗଲି, ଆପଣ କାଚ, କାଠ, କାଗଜ ତାକୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ କଲେ ବି ତାକୁ ସେଇ କାଚ, କାଠ, କାଗଜ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ନା ଆଉ କିଛି କହିବେ? ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ନାମକୁ ହରଉ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତା କାଚ ଗ୍ଲାସ, କାଠରେ ଖଟ ବା ଚେୟାର, ତ ସେଗୁଡିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥା ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସାଧୁତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଉଦାହରଣ? ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଣ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, କାମ କଥା ଆସିବ ମାନେ କ୍ରିୟା। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ୟୁରୋପର କାଳିଦାସ କହନ୍ତି। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଦାସ ତଳେ ଗାର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେକ୍ସପିୟର ତ ଗୋଟେ ନା, କାଳିଦାସ ତ ଗୋଟେ ନା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏଗୁଡା ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସପିୟର ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ୟୁରୋପର କାଳିଦାସ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ୟୁରୋପର କାଳିଦାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକାଧିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଏକାଧିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ବୃହତ ଭାନୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବୃହତ ଭାନୁ, ଅଗ୍ନି।
ବିଶ୍ୱମ୍ବରା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦେବତା, ପୃଥିବୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ନଦୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଜୁଳି, ତାରକା। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି। କ୍ଷଣପ୍ରଭା। କଳାପି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କଳାପି। କଳାପି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମୟୂର, କଜଳପାତି। କଳାପି ହେଉଛି ମୟୂର। ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ଚକ୍ଷୁ ଶ୍ରବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ପ, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ରାତ୍ରି। ସର୍ପ। ଅନେକପ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିଂହ, ହସ୍ତୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତୀକୁ। କରକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପତ୍ର, କ୍ରଡ଼, କଢ଼, କୋମଳ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କଢ଼। ସଂଖ୍ୟା, କ୍ରଡ଼, ଗଣିତ, କଳଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଏଟା ହଉଛି ଅନେକାର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଅନେକ ଅର୍ଥ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଅଙ୍କ। ନଗର, ଶିବିର, ରାଜଧାନୀ, ଦୁର୍ଗର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ଅଙ୍କ, କଟକ, ଅମ୍ବର, ଅନନ୍ତ। କଟକ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହାତ, ହାତୀଶୁଣ୍ଡ, ଖଜଣା, କିରଣର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଏଠି ଗ୍ରାମାରର କୋଉ ନମ୍ବର କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, MCQ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଜାତି, ରଙ୍ଗ, ଅକ୍ଷର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ। ମୃଗ, କୋକିଳ, ମୟୂର, ଭ୍ରମର, ଚାତକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୁଝାଏ? ଶ୍ରୁତି, ସାରଙ୍ଗ, ଗୁରୁ, ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସାରଙ୍ଗ। କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ ସ୍ୱରର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି କଣ? ରାଗ। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ବାଛ। ସବୁ ଧୂଳିସାତ ଲେଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଉ, ହଳରେ ହର୍ଷେଇ, ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର, ତରେ ହଳନ୍ତ। ଧୂଳିସାତ। ରାଗ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି ବାଛ। ରାଗ ରଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅକଷ ରଖିବା। ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଇଥିବା ରୂଢି ରିଲେଟେଡ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଯାଇକି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୂଢି ଉପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ଆସିଯିବ, କାହିଁକିନା 2-3ଟା ରୂଢି ଉପରେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଛି MCQ ରେ। ଅନୁମାନ କରି କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା। ଆଖିକି ପାଇବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଖିକି ପାଇବା। ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିବା, ପସନ୍ଦ କରିବା, ଲୋଭ କରିବା। ଆଖିକି ପାଇବା, ପସନ୍ଦ କରିବା। କୌଶଳରେ ଠକିବା। ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା, ଆଖି ବୁଜିବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଆଖି ବୁଲେଇବା। କୌଶଳରେ ଠକିବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା। ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢିଟି ଠିକ? ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା, ଆପଣା ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ତାଡିବା, ଆଖୁ କିଆରିରେ ପଶିବା, ଆଖିରେ ନାଚିବା। ଆଡ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା। ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢିଟି ଠିକ? କାନରେ ହାତ ଦେବା, କଳା କାଠ ପଡିଯିବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ହଉଛି କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି ବାଛ। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ। କାଠ ପାଲଟି ଯିବା, କୁହୁଡି ପହଁରିବା, କାନରେ ହାତ ଦେବା,
କାମରେ ହାତ ଦେବା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। କପାଳ ଫାଟିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କଣ? କପାଳ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା। ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଯେତେ ଘୋଡ଼େଇଲେ ବି ଦୋଷ ଧରା ପଡ଼େ। ଏହାର ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। ଲୋକମୁଖରେ କଥା ବହୁ ଦୂର ପ୍ରସରି ଯାଏ। ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଶ। ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, କାଳ ଓ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟ, ଅବ୍ୟୟ। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି। କାବେରୀକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କାବେରୀ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ, ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ। ତ କାବେରୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା। କାବେରୀକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଯାହା କଥା କୁହାଯାଇଥିବ ସିଏ ହବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମରେ ବି ଆସିପାରେ। ତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଦୌ ବି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା ହେଇଥିବ ସେଟା ହବ ଜାତିବାଚକ। ପିଲାଟିର ପଢା ସରି ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ପିଲାଟିର ପଢା ସରି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ, କ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି। ପଢା, ପଢେଇବା ହଉଛି, ପଢିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ ଓ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି? ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଦଦରା ନା। କଣ ହେଲା? ଦଦରା ନା। ନାଟି କେମିତି? ଦଦରା। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଝିଅଟି କେମିତି? ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ସୁନ୍ଦରୀ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କଣ କହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଟିକେ ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ବାଳିକା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ବାଳିକାଟି ସୁନ୍ଦର ବା ସୁନ୍ଦରୀ, ବାଳିକାଟି ସୁନ୍ଦରୀ। ଦଦରା ନା କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିବି ନାଟି ଦଦରା। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଣଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି, ଦଦରା ନା, ସେତେବେଳେ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ନାଟି ଦଦରା, ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଦୟାକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବିଶେଷଣ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। ତ ଦଦରା ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ନାଟି ଦଦରା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା। ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା? ତ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ। ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ, ନାଟି ଦଦରା। ତ ଏଇଠି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କଣ ହେଲା? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ
ତାକୁ କେଉଁ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି? ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି। ଭଙ୍ଗା ଘର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ବୁଢା ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି। ବୁଢା ଲୋକଟି, ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଲୋକଟିର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ବୁଢା ଲୋକ, ତ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦଦରା ନାଁଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ବିଶେଷଣ? ଆପଣଙ୍କର ନାଁର ସିଚୁଏସନ ଟା କେମିତି ଅଛି, ତା ଅବସ୍ଥାଟି କେମିତି ଅଛି? ଦଦରା ଅଛି, ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚଉଥିବାରୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପିଲାମାନେ 6ଟି ଧାଡିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ବିଷୟରେ କହିବି। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂରଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ। ଏଇ 3ଟା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷଣ କହିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କହିଲି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ଯାହା ପୂରଣବାଚକ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଂଶ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ପରିମାଣବାଚକ, ପରିମାଣ ସୂଚଉଛି କିଲେ, ବସ୍ତେ, ଆଞ୍ଜୁଳେ, ମୁଠାଏ, ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ 6ଟି ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ କଣ ହେଲା? ପୂରଣବାଚକ। ମୁଁ ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ନେବି। ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୁଲ ନେବି। ମୁଁ କିଲେ ଆଳୁ ନେବି। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପରିମାଣକୁ ସୂଚଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି? କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ଏଠି ହେଲା ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ତ ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ କିଏ? ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ତ ଜଳୁଛି କୁ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ? ଜୋର। ଆପଣଙ୍କର ବାଘ ଦୌଡୁଛି। ବାଘ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଛି। ତ କ୍ରିୟାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜୋର ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ତ ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ମୁଁ କହିଲି ନା? ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ନିଆଁ ଅତି ଜୋରରେ ଜଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ଜଳୁଛି କୁ ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଜୋର କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କଥା ଆସିଲା, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛି। ହୁତୁ ହୁତୁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କଣ? ରାମ ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ମୁଁ କହିଲି ରାମ ଅତି ବେଗରେ ଦୌଡୁଛି, ସେଠି ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଖୁବ୍ ପବନ ବହୁଛି, ଖୁବ୍ କିମ୍ବା ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ତ ଜୋରରେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜୋରରେ ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଦୀପଟି ଜଳୁଛି ହଉଛି କଣ? କ୍ରିୟା। ତାକୁ ବିଶେଷିତ କିଏ କରୁଛି? ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା? ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା ଦୀପଟି ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବେ। ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ଦୀପଟି ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ।
क्रियारु जात विशेषण पद को कि प्रकार विशेषण कहा जाए? क्रियारु जात क्रियाज, उड़ंता, फेरंता एगुड़िक सब होची क्रियाज विशेषण। जोटी भी आपणकर थिबो चलंता, जलंता, उड़ंता, बढ़ंता, फुटंता एगुड़िक सब हबो आपणकर क्रियाज विशेषण। आ टिके व्यतिक्रम हुए खाइबार, कहुथिबा, शुणुथिबा, गरजिला एगुड़िक भी सब क्रियाज विशेषण। जो गुड़िक भी कहूची फ्रेंड सब आपण मानक पई इंपोर्टेंट रहिची। गरजिला मेघ बरसे नाही, गरजिला क्रियाज विशेषण। गरजिला, खोजिला, हजिला, खाइबार, कहुथिबा, शुणुथिबा, पढ़िथिबा, बहंता, जियंता, बढ़ंता सब होची आपणकर क्रियाज विशेषण। जेउ पद विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत हुए, विशेष्य परिवर्ते व्यवहृत हुए। आपणकर राम गोटिए भल पिला, राम भल पाठ पढ़े। तो मु एठी कहिबी डबल राम कहला बेलकू श्रुति मधुर हो नाही। तो राम गोटिए भल पिला, से भल पाठ पढ़े। तो एठी जो से आसिला एटा होची फ्रेंड्स आपणकर सर्वनाम। कोन कहंती? सर्वनाम। आमे माने आजी कटक जिबु रेखांकित पदटी केउ प्रकार सर्वनाम? आमे माने आजी कटक जिबु। तो फ्रेंड्स एटा होची पुरुषवाचक। एटा होची तीन प्रकार पुरुष, जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष जहा भी थिबो सेगुड़िक पुरुषवाचक सर्वनाम हे जिवो। पिलाटी कोन कहूची? रेखांकित पदटी कि प्रकार सर्वनाम? कोन, कोन माने जोठी क्वेश्चन मार्क थिबो सांगे सांग आसी जिवो प्रश्नवाचक सर्वनाम, किछि भी भाबिबा आवश्यक नाही। मु जहा देखिली ताहा कहिली, जहा देखिली ताहा कहिली। तो एठी जहा ताहा, तो एटा होची आपणकर को सर्वनाम? पुरुषवाचक, निर्णायक, निर्देशात्मक, आपेक्षिक सर्वनाम, आपेक्षिक सर्वनाम। एई किसे आर्यभूमि रेखांकित पदटी कि प्रकार सर्वनाम? तो आपणकर एई जो निर्देशात्मक, एठी होची निर्देशात्मक हबो। जेहेतु एठी एई तळे देइची गारटा। राम ओ हरि दुई भाई उभय भल पढ़ंती, राम ओ हरि दुई भाई एटा होची आपणकर निर्णायक, उभयटा होची निर्णायक सर्वनाम। राम ओ लक्ष्मण दुई भाई रेखांकित पदटी कि प्रकार अव्यय कथा आसिला फ्रेंड्स, अव्यय। एठी राम ओ लक्ष्मण, तो ओटा होची तार संयोजक। सेथिपाई मो फ्रेंड्स कहूची जदि भी आपण मानकर अल्प किछि समय अछि, केतेबेले भी आपण काम करूथिबा समय रे भी हो, मु जो अव्यय, विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया ऊपर जो थियोरी क्लास अपलोड करिछि, दया करी जदि आपण देखुचंती ताले आपण मानको बहुत इजी हबो एगुड़िक करबाको। आपण आमे माने पुरी जाइथिलु अथच जगन्नाथ दर्शन करी पारिलु नाही, रेखांकित पदटी कि प्रकार अव्यय? एटी देछि अथच, दुईटी सेंटेंस रो मझिरो देछि, तो एटा होछि दुईटी को भाग करूछि, तो बीजजक। जदि वर्षा हेबो मु स्कूल को जिबी नाही, स्कूल को जिबी नाही। निषेधार्थक, बीजजक, संभावना सूचक, संयोजक। संभावना सूचक जदि वर्षा हेबो। तू न कहिले भल रेखांकित पदटी कि प्रकार अव्यय? तो आपणकर आंसर हे गला निषेधार्थक। न दंते न पाखरे देछि, न कहिले। तू पाठ पढ़ नचेत खेलिबाकू जा। एठी रहउची नचेत जे कहूची सेटा गोटे सेंटेंस रो विकल्प आसुची, सेति पई हैला विकल्पार्थक। से सिना आसिले हुअंता, न आसिले किपरि हेबो? रेखांकित पदटी कि प्रकार अव्यय? सिना, से सिना आसिले हुअंता। सम्मति सूचक, सम्मति सूचक। आपण कोन काली कटक जिबे? कोन, कोन आपणकर रहिला कि नाही? तो कोन अछि माने आपणकर प्रश्न सूचक। सेठारे होइजा लागिछि तेणु तुमे सेठाकू जाओ नाही, हेतुबोधक। आस्ते आस्ते जाओ
ନଚେତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଆନୁକ୍ରମିକ, ସଂଯୋଜକ, ବିଯୋଜକ, ସମ୍ଭାବନା। ଆନୁକ୍ରମିକ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ଭୁବନ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ବିକଳ୍ପ, ଆନୁକ୍ରମିକ, ସମ୍ବୋଧନ, ବିଯୋଜକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସମ୍ବୋଧନ। ଆରେ ବାବୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କୁହାଯାଉଛି। ମୋ କାନ ଭାଁ ଭାଁ ହେଉଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ତ ଏଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ। ଜୀବିକାରେ ବାଧା ଦେବା ଲୋକବାଣୀଟି କଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଚରମନ ଚର ଗଣ୍ଠିରେ, ଜୋର ଜାର ମୁଲକ୍ତାର, ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା। ଖାଇବା ପତରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା। ଉପମଣ୍ଡୁକ, ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ, ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଭିଧାନିକ ନିୟମରେ ସଜାଇଲେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ରହିବ? ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା 2015ରେ ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ପ ତ ସବୁଆଡେ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ରା ସବୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି କରିବେ। ଏଟା ହଉଛି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧୁର, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ଚିହ୍ନାଅ। ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ OTT 2015ରେ ଆସିଛି। ଜୀବନୀ ପାଠ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ, ସନ୍ଥ। ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପରି ଉପସର୍ଗ। ପରି ନିକଟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ନିଷିଦ୍ଧ, ବ୍ୟାପ୍ତି। ପରିବ୍ୟାପ୍ତି। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ମଧୁର, ଯୌବନ, ପ୍ରଥମ, ସର୍ବଦା। OTT 2014ରେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ। ନିଜେ ନିଜକୁ, ଆପେ ଆପଣାକୁ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜର, ନିଜେ, ସ୍ୱପରିଚୟ ପଦଗୁଡିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? 2014ରେ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? OTT 2014ରେ ଆସିଛି। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଧାତୁ। କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? OTT 2014ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆସିଛି। ଏଗୁଡିକ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝେଇକି ଗଲି। ମତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏବେ କହିକି ଗଲି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ଯଦି ଥାନ୍ତା ପବନ ଅତି ଜୋରରେ ବହୁଛି, ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବିରାମ ଚିହ୍ନ ହାଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? OTT 2014ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଧାଡି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ହାଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓ ଲଗାଇ ବିପରୀତ ଅର୍ଥସୂଚକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଓ ଲଗାଇ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କେଉଁ ଟାଇପରେ ପ୍ରଶ୍ନ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ। କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଓଲଟିକି ଥିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଠିକ ନଥିବ, ଭୁଲ ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବେ। କୋଉଟା ହବ? ଭଲ ପାଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ମୋ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ପୁନଃ ସଜ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ କମା ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବିରାମର
ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବିରାମ ଥିଲେ କଣ ୟୁଜ ହୁଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିରାମ ହେଲେ କମା ତ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବିରାମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେମିକୋଲନ 2013 ରେ ଆସିଛି ପଞ୍ଝାଏ ଛେଳି ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟଞ୍ଝ ନ୍ୟରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଝରେ ହଳନ୍ତ ନ୍ୟଞ୍ଝ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି କି ଦେଖିପାରିବେନି ଟିକି ବହୁଟି ଟିକିଏ ପାଣିକି ଯିବୁ ନାହିଁଟି ଏଇ ଟାଇପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁରା ଗ୍ରାମାରରେ ଆସି ଯାଉଛି ତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ସାରୁ ଖାଇଲେ ତଣ୍ଟି ଗଲ ଗଲ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ବିପ୍ସା ସୂଚକ ଆଳଙ୍କାରିକ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ତୁ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ତତେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତ ଏ ଯୋଉ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଭାବବାଚକ ହେତୁବୋଧକ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଓଃ କି ଗରମ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ସୂଚଉଛି ଚୋର ଟଙ୍କା ଟକର ନେଇ ପଳାଇଛି ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଟକର ଆସିଲା ନା ଟଙ୍କା ଟୋକର ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବିକାର ପଦ ବିକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆଳଙ୍କରିକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ପଦ ବିକାର ଟଙ୍କା ଟକର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ପାଠ ଷାଠ ଜମି ଫମି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଚାକର ବାକର ବାସନ କୁସନ କନ୍ଦା କଟା ଏଇ ଟାଇପରେ ଯୋଉଠି ବି ଥିବ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ହବ ପଦ ବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ଅବ୍ୟୟ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟି କଣ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କଥା କହିଲା ଯାହା ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଯାହାର ରୂପ ବଦଳେ ନାହିଁ କର୍ତ୍ତାର ବଚନ ପୁରୁଷ ଓ କାଳ ବଦଳିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ରୂପ ବଦଳେ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଯାହାର ରୂପ ବଦଳେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କେଉଁଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ କିଛି ମାଗି ଆସିଛି ରେଖାଙ୍କିତ କ୍ରିୟା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ କେଉଁଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ରୂପ ବୋଲି କହୁଛି ଆସିଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ସମାପନ କରୁଥିବ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଲାଗିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ସମାପନ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଅସମାପିକା ସେଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ସମାପନ କରୁ ନଥିବ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କି କ୍ରିୟା କହନ୍ତି କର୍ମ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया तुमे कौन करिपारिबो रेखांकित पदटी कि सर्वनाम तो आपणकर कौन अछि प्रश्नवाचक सर्वनाम तो फ्रेंड्स एठी आमे ओडिया ग्रामर रो 150 पाखापाखी कंप्लीट ओडिया ग्रामर डिस्कशन करदेले जदि आपण मानकर बुझीबारे किछि भी असुविधा हेइथाय मते संगे संग कमेंट करिवे नेक्स्ट ओडिया ग्रामर मैराथन क्लास रे मु आपण मानकर डाउट को क्लियर कर देबी।